നാരായണ 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 നാരായണ
പീതാംബരം കൽവിരാജിതചക്രശംഖകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദ്രഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി ശ്രീ വാസുദേവമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി ശ്രീകൃഷ്ണദേവമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. വേങ്ങേരിയുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സമര്യ ഈ മഹാശിവരാത്രി ദിവസം ആരംഭിച്ച് വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ എന്ന മീന സംക്രമസന്ധ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഈ ധന്യധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തില് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന ആ നരസിംഹമൂർത്തിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദനെയും നരസിംഹമൂർത്തിയെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഉണ്ണി പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്തുതി അവിടെ നമ്മളുടെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റുന്ന പോലെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. അഥ സപ്തമസ്കന്ധേ നവമോധ്യായ ശ്രീനാരദ ഉവാച ഏവം സുരാദയ സർവേ ബ്രഹ്മരുദ്രപുരസരാ മോപേതുമശകന്മന്യസുബ്രഹ്മം സുദുരാസനം സാക്ഷാത് ശ്രീ പ്രേഷിതാ ദേവൈ വിശ്വാതന്മഹതൽപുതം അധിഷ്ഠാനപൂർവത്വാ സാ നോപേയായ ശങ്കിതാ പ്രഹ്ലാദം പ്രേഷയാമാസ ബ്രഹ്മാവസ്യ മന്ദിരേ താതപ്രശമയോപേഹിസ്മിത്രേ മുദം പ്രഭം താദേതി ശനകേ രാജൻ മഹാഭാഗവതോപ്രഹാവേത്യഭുഗായന നാമയുദ്ധധാഞ്ജലി സുവാദം മുലേവരം തമത്പകം വിലോകദേവ കൃപയാ പരികൃതാ ഉത്താപിതച്ചേഷ്യാദരാജരാമുജം കലാഹി മിത്രസ്ത്രിയാം കൃതാഭയം സദൽക്കരസ്പർശതുദാശിരാശുഭ സപദ്യപി വ്യക്തപരാത്മദർശനാ തൃപാദപത്മമൃതിരകൃതോദലോ ഹർഷത്തിനുക്ലിന്നഹൃതശ്ലോചന അസംശയേദ്ധരിമേകാക്രമണസാസ്മാകില പ്രേമഗത്രിയാവാചാ അന്യസ്തഹൃദേക്ഷണാ പ്രഹ്ലാദോവാച ബ്രഹ്മാദയസുരഗണാമേവത്തസിദ്ധാ സത്വേകഥാനമതയോമതസാംപ്രവാഹേനാരാധിരം ഗുരുഗുണൈരധുനാവിപ്രു കിം ദോഷ്ടുമർഹതി സമേ ഹരിഗ്രജാലേ മന്യേധനാമജനയോപതപസ്വതോജസ്തേജപ്രഭാവലപൗരുഷബുദ്ധിയോഗ നാരാധനായൈവ വന്ദിപരസ്യ മുക്തോ ഭക്യാതുദോഷഭ്വാൻവിതയുദ്ധവായ വിപ്രാദ്യുഷഗുണയുഗാദരവിന്ദനാമപാദാരവിന്ദമുഖാച്ഛുഭജം വരിഷ്ഠം
മന്യേതരത്തിനമനോപതിലേഹിതാർത്ഥപ്രാണപുനാദേശകുലം നദുപുരിമാന നൈവാൽപ്പന പ്രബലയം നിജലാപൂർണോമാനം ജനാദവിഷക്തിരുഖനോപ്രീതേ യദ്യജ്ജനോ ഭ്രമുദേ വിദലീയമാനം തത്താത്മനേ പ്രതിമുഖസ്യേതാമുഖശ്രീ തസ്മാദഹം വിഗതവിക്ലൗദ്ധ്യരീശ്വരസ്യ സർവാത്മനാഹിരണം യഥാമനീഷം നിജോദയാവളം സത്യപരിപ്രവേഷ്ടപുവേദയേവാനനുവർണിതേനാം സർവേഹ്യമേ വിരിഗ്രാസ്തവസാം സ്വത്വതാംനോ ബ്രഹ്മാദയോ വൈമിമേസുനത്തുത്തരം ചോദ്വിജന്ത ക്ഷേമായ ബോധയോധാത്മസുഭാജസ്യാവിക്രീഡിതം പർവതോ വിരാമതാരേ തദ്യക്ഷമന്യമസരശ്ചാദ്വയാദ്യാമോദേതസാദരവിവൃഷ്ടികസർപ്പഹത്യാ ലോകാശ്ചന്ദ്രകുടിമിതാം സർവേ സിംഹവിഭയായ ജനാസ്മരന്തി നാഹം പിബേം മ്യാജനേരിവയാനകാസ്യരിഹുമത്രനേത്രഗുരുടീരസുഗ്രദംശാത് ത്രസ്തോസ്മ്യാംഗണസദുത്സഹോഗ്രസംസാരചക്രകനാൽസദാംഗണീല ബദ്ധസ്വകർമ്മവിയുക്തോലം പ്രീതോപവർഗജനം ഹൊയസേകരാനോ യസ്മാത്പ്രിയാഭയോഗസയോഗജന്മശോകാഗ്നാസകയോനിഷ്ഠിക്യമാന ദുഃഖൗഷധം തദ്വിദുഃഖമദ്യാഹം യോമൻ ബ്രഹ്മാമി വദമേതവദസ്യ യോഗം സോഹം പ്രിയസ്യശോധപരദേവതായ ലീലാകരാശ്രമ സിംഹവിരിഞ്ജഗീതാ അഞ്ചസ്ത്യരമ്യനുഗ്രഹൻ ഗുണവിപ്രമുക്തോ ദുർഗാദേവതയുഗായ ഹംസസംഖ്യ ബാലസ്നേഹജനം സിംഹസ്മാർത്തസ്യജാഗതോ നൗ തപ്തസ്യ തൽപ്രതിപതിരയ്യാഞ്ജസേഷ്ടസ്താവത് വിബോധഗുണാം ദ്വേക്ഷിതാനാം യസ്മിൻ യലോയസ്മാത് യസ്മൈയലായ ഹൃദയസ്പരപരോപ ഭാവകരോതി സ്വഭാവ സംയോജിതസ്ഥലം സ്വരൂപം മായാമനസ്വരകർമ്മയം കാലേന ചോദിരഗുണാൻമലേന പുംസോമയം നിരജയാർദ്രശോണിശാലക്രമജകോദിതരേതുധന്യ സത്വം നിത്യവിയാത്മഗുണസ്വതം കാലോ വിശേഷ വിസൃജ്യ വിസർഗശക്രേ ചക്രേ വിശിഷ്ടമയേശ്വരഷോണിശാലേ നിഷ്പേണ്യമാനോ പരിഷവിഭോ പ്രപന്ന ദൃഷ്ടാമയാലേ ഭോഗില കൃഷ്ണപാനാമായുഷ്യോ ഭഗവേച്ഛതിയാഞ്ജനോയം യേസ്മൽപിതൃപുരിധാസവിസ്ഫോർജനേനരുദാസതുതേനുരസ്ഥ തസ്മാദമോസ്തരുദാമഹാശിരോജ്ഞ ആയുഷ്യം വിഭവൈന്ദ്യമാവിരിഞ്ചാൽ നേച്ഛാമി ദേവിക്രമേണ കാലാത്മനോപനയമാം നിജഭൃത്യപാശ്വം കുത്രാശ്വതി സുഖാമൃതവിഷ്ണുരോ ഭക്വേദം കളേവരമശേഷരുജാം വിരോഹ വിർവിദ്യതേ നദിജനോരിവേരി വിദ്വാൻ കാമാനലം മുതിർവേക്ഷമേന്ദ്രാഭേ വാഹം രജപ്രഭവേ സമോധികേസ്മിൻ ജാതസുരേന്ദ്രകുലേ പരമാനുകമ്പ ന ബ്രഹ്മണോ ന തുഭവസ്യ വൈരമായായം മേൽപിലശിരസി പത്മകരപ്രസാര നൈഷാമരാവരമതിർപ്പതോ ധനുസ്യാദ്യന്നോ യഥാത്മസുതോ ജഗസ്തദാഭിഗ്വായമ സംശയവയാ സുരതരോരികതേ പ്രസാദ സേവാനുഗോമതയോ പരാവരത്വം ഏവം ജനം നിവേദം പ്രവാഹികുമേ കാമാഭികാമമനയ പ്രപതൻ പ്രസംഗാൽ കൃത്വാത്മസാസുരക്ഷാപവൻ ഗൃഹേര സോഹം കഥർന്നുവിന്ദേതോ വൃത്യസേവാം മൽപ്രാണലക്ഷണാനന്തവിദുർപദശ്ചാമന്യേ സുരത്യരിവാക്യം വിദാനം ഖഡ്ഗപ്രഗീക്ഷേരവോജനസദ്വിരസ്വസ്വാമീശ്വരോ മതപരഗോപതികം ഹരാമി ഏകസ്ത്വമേവ ജഗദേതമുഷ്യത്വമാദ്യന്തയോ പൃഥഗമസ്യ മധ്യദശ്ച സൃഷ്ട്വാ ഗുണവിരികരം നിരുമായേദം നാനേവ തൈരവസിതസ്തദനു പ്രവിഷ്ട ത്വം ഗായിരം സദസതീശ ഭവാൻ സുതുന്യോ മായായിതാത്മവിരയം ഹിമർത്ഥ യദ്യസ്യ ജന്മനിധനം സുധിരീക്ഷണം ജാതം ദേവ് തദേവ വശുപാലവദഷ്ടിരന്വോ ന്യസ്യേദമാത്മനി ജഗത്പ്രിയം ഭവത്യേ ശേഷാത്മനാദിജസുഖാൻ ഭവോദേഹ യോഗേന മേലിരനികാത്മനിമേരനിദ്രസ്തുല്യേ സ്ഥിരോന്നതുലമോദഗുണാംശിമുക്ഷേ തസ്യൈവ ദേവവിദിതജ്ഞകാലത്യാസംജോതിതപ്രകൃതിധർമ്മണാത്മമൂഢം അമ്പസ്യന്തജനാൽഗണത്സമാദേർണഭേരഗോസുഗണികാമൃതമന്മഹാബ്ജം തത്സംഭവക്കവിലതോന്യതപശ്യമാനസ്വാം ബീജമാത്മനി തദം സുഹേർജിന്ദ്യ നാമിന്ദ്യദഭ്യശതമത്സു നിമജ്യമാനോ ജാതേ ഗുരേകർമോ ബലഭേദബീജം സത്വാത്മയോ നിരാജവിസ്മിതാസ്ഥിരോബ്ജം കാലേന നിർമൃതമസാപരിശുദ്ധഭാവ त्वामात्मनेशमुरिगन्धविवादे सूक्ष्मं गोदेन्द्रियाशक्तिये द्वितलं ददर्श एवं सहस्रपदनाङ्ग्रिशिरकरोरुग्नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाभ्य मायामयं सदुरक्षितनिवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमाममुदं तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च विकल्येतद्युहावनिवलो मधुग
वैणभाग्यो हत्वानयं स्तुतिगणां स्मृतिसमश्चासत्वं तव प्रीतमां निर्मामनन्ये इत्थं त्रिदिव्यऋषिदेव चक्षावतारे लोकान् विभावयस्यं श्रीकल्पदेवान् धर्मं महावृषभासिकुवानुवृत्तं जनकलो यदभवस्त्रियोद्धसत्वं नैतन्मनस्तवदासुयुक्तनादा सम्प्रियते दुरितदुष्टमसाधुदेवरं कामादुरं मनुष्योपयेषार्थं तस्मिन् गतं तं गिरिमेषामि दीना जिह्वेकरोच्युतविकर्षति मा विरुक्ताशिष्णोऽन्यदस्तुदिनं श्रवणङ्कुलश्च प्राणोऽन्यदस्तवदरुक्कुलकर्मशक्तेर्वकृत्सवत्नैव गेहपतिं विनन्ति एवं च कर्मवदिनं भवैतरण्यामन्योन्यजन्मवशनाशबीजबीजं पश्यञ्जनं चमरविग्रहवैरवैत्रं नन्दे वार्जिरवीगृहीमूढमध्य कोऽन्यत्र देविलपुरोपरिमन्प्रयासकारणे यस्य भासम्भवलोपहेदो मूढेषु वैतदनुग्रहार्थबन्धो किं तेन ते प्रीतनाननुसेवतां नैवोद्विजे परदुलते वैतरण्यास्त्वद्वीर्यकाय महामृतभक्तचित्ता शोधे ततो विमुचे सैन्द्रियार्थमायासुराय वन्मुद्वहतो विमूढाय प्रायणदेवमनयस्वमुक्तिकामामौनं जलन्ति विदिनेन परार्थनिष्ठा नैतान्विहाय करुणान्विमुक्षयको नान्यं तुतस्यर्णं प्रमदो नमस्ये यन्मैदुनादिक्रमेण सुखं निदुच्छं कन्दुविनेन कटिकोइव दुःखं तृप्यन्ति देहकरुणादुःखवाय कण्डूदिवन्मनसिजं विषयेदलीर मौनव्रतश्रुततपोध्ययन स्वधर्मव्याख्याय होतकस्मादयापविज्ञ प्रायपरं वृते त्वजिदेन्द्रियाणां कर्ता भवन्त्युतनवात्प्रदुताभिगाना रूपे इमे सदसदेरवद्भिदसृष्टे बीजाग्राविवनचान्यदधूपगस्य युक्ता समक्षोभेत्कविजिन्नुदे त्वां योगेन मन्यविवदार्षु अन्यदस्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वीदं पुमत्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं निदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सन्नो विगश्च भोवन्नाद्यत्तुरस्ति मनसु मनोबलसाहितिरुक्तम् नैले गुणानन्दिनो मदादयो ये सर्वे मनःप्रभृतय सदेवमर्त्या आद्यन्तमन्तौरुगाय विदन्ति त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दान् तत्तेरर्थमनमस्त्रि कर्मपूजा कर्मस्त्रिश्चर्मयो श्रवणङ्गदाय संसेवया त्वयिनेतिषडङ्गया किं जनपरमहंसगतौ लभेदाल्वायुपाशिनादो वाचा एतावत्पञ्चकर्मो भक्त्या वर्तेन गुणाप्रसादं प्रदं प्रेदो वैर्मण्यभाषदाशि भगवान् वाचा प्रहलादा भद्रा भद्रं ते प्रियोऽहं ते श्रोत्मा वरण्ये स्वामिनं कामगुरोऽस्म्यहं नृणां मामप्नेदायुष्मण्डलजनं दुर्लभं हेमे निष्कामां नमृतन्दुरात्मानं तत्त्वमर्हते प्रेणदीर्घर्मां धीरा सर्वभावेन सर्वासेस्कमा महाभागा सर्वासामायुषाम्बरे एवं लोक्यमानो मे वरे लोकप्लोभने एकान्तित्वाल्पुरे नैच्छतानसुरोत्तमं श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिं संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादेवदेवस्य नाम नवमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिद्वारपाद दशमोऽध्याय श्रीनारदोवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्त्रालयात् प्रकामन्यमानो हरिकेशं स्मयमानोवाचः प्रहलादोवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तिकामे उदयकरे तत्सङ्गभेदो निर्विण्णोमुक्षुस्वामिनाशिला प्रत्यलक्षणविन्यासुभक्तं कामेश्वाचोदयर्भवान् संसारपेजेषु हृदयेषु प्रभो नान्यदाते गुरुप्रोभिषेधकरुणाज्ञायस्थाशास्ते न सवृत्य सवैवणिक आशासानोन्वैप्रत्या स्वामिन्याशाल्नान स्वामी मृत्युद स्वाम्यमिच्छत्योरादि चाशिषा अहं त्वामस्तुभक्तास्त्वं च स्वाम्यवाच्या नान्यदेहायोरक्ते अर्थो राजसेव्योरिवा यदि राशिषमे कामान् रां सुमरदर्भा कामनानित्यसंयोऽहं मोदस्तुनेवरम् इन्द्रियाणि मनःप्राणात्माधर्मोदधीर्मणे हृदयेश्वेस्तेजस्पदे नृत्यं निश्चिनश्चिन्ति जन्मना विमञ्जते रागमान् मानवो मनसि स्थिरान्तरिणपुण्डरीकाक्षाभगवत्वाय कल्पते नमो भगवते तुभ्यपुरुषाय महात्मने हरे ब्रह्मणे परमात्मने वायपा श्रीनृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्याशासने पुत्र च ये भवद्भिधा कथा विबन्धुन्द्रमे तदत्रानित्येषुणां विमुक्षुभोगान् कथाप्रियागुणप्रियास्त्वममेष ममाग्निसन्तमेघं सर्वेषु भूतेषु यज्ञमेषं यशस्वी भोगेन च कर्महिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन वा मङ्गलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां दुर्लोकगीतां विदाय मामेष्यन्तबन्धा ये मह्यं दया गीतमजं नरा त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते प्रहलादोवाच वरं मयेदत्ते प्रदेशां महेश्वरा यदनिन्दल्विरामे त्वामविद्वांस्तेजैश्वरं विद्वांशासे साक्षात् सर्वगुरुं प्रभुं प्राधेय मामप्रसादृश्ये सुभक्ते मयिषाघवान् तस्मात् रामे भूयेदा दुरन्धात् दुश्चरादगात् पुनस्ते भाग्यसंश्रेष्ठस्तदा
ते सप्तभिर्विरामोदपिरमेशनेनघातो सिंहे जातो भवन्मयि गुरुभावना यत्र यत्र नमकृता प्रशान्ता सुदर्शना सर्वसंगारास्ते पूयन्ति विकेकड़ा सर्वाल्पना नहिंचिते स्फुरग्रामेषु किञ्चना उच्चावदेवते त्यज्रा तत्भावेन विदस्पहा भवन्ति पुरुषा लोके मत्पत्ता स्वामनुवृता भवन्मेकं सर्वेषां प्रतिलोकदर्के गुरुत्वं प्रेरकार्यणे विरुपुरसर्वशः अनन्तस्पर्शनेन लोकान्यास्य प्रजा पितृं च स्थानमादिष्ठाय दोक्तं ब्रह्मवादवे मय्यवे मय्यावेशनस्थादा गुरुब्रह्माणि कल्परासीनार्दवाद प्रहादोर्जदाचक्रे विदर्क्यं साम्बरायिगं राह भगवान् राजेन्द्रभिक्तो दिव्योत्तमे प्रसादसुखं दृष्ट्वा ब्रह्मादरहरिमयं चित्वा वाक्यपवित्रापि सम्प्राहदेवादिभिर्वदा ब्रह्मोवाच देवदेवाग्राध्यक्षापूर्वामनपूर्वजाधिष्ठादेने तपो लोकसन्तापनोऽसुरा योऽसो लब्धो यो मम सृष्टिपे तपो योगुलेन्नद्धर्शनस्तनिगमानः दिष्ट्या सदने साधु महाभागवतोद्भगात्या विमोदितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां सुविदोधुना यदल्पभुस्ते भगवन्ध्याय प्रेताल्पना सर्वतो गोत्रन्द्रासाय मृत्योर्विद्घां सदा श्रीनृसिंहवाच महिमं वरोऽसुराणां देवदेय पद्मसम्भवा वैक्रोरसर्गणमहीनामृतं यदा श्रीनारदवाच इति भगवान् राजं सुदैवान्तर्देहे आदिश्य सर्वभूतानां पूज्य परमेष्ठिना तदा सम्पूज्य चित्ता भगवद्देशे परमेशं पवं प्रजापतिं देवान् प्रसादपुर्वकरा तदा काव्यादिसाधं विवेकवलासनादित्यानां धर्माणां च प्रसादं विरोल्परे प्रतिनिध्य ततो देवा प्रयुज्य ब्रह्माजिता सुधामेव राजन् ब्रह्मात्या विभूतिरा एवं तौ उपासतौ विष्णुपुत्रत्वं प्रापितौ दिनेन कामेन भावेन तौ हलो पुनश्च विप्रजापेन राक्षसौ तौ बुबोधो पुनर्नशग्रीवौ हलौ तौ रामविक्रमे शयानुविदेऽप्यन्नर्दयो रामसायके तत्रितो न्यहतोदेहमिला प्राप्तजन्मने काव्यार्थवृत्यादौ शिशुपालकरोषितो हलो वैरान्युक्तेन पश्यदस्ते समीयतो येन पूर्वं यत् राजनकृष्णवैरिणा युगस्कन्दे दितात्मानकीलकैसक्सुतो यदा 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 भगवतो भक्त्या परमया पिता नर्वाश्चैत्यादयः साध्यं हरेश्च चिन्तयायो आख्यातं तममेदत्ते मां त्वं परिपश्वान् तमकोष्ठुताधीनं हरे साध्यमविदुषा येषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य वधो यत्कादिदेत्यो प्रभातस्य अनिरुद्धमहाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च यादात्म्यं चास्य वैहरे सर्गस्थित्यप्येषश्च ब्रह्मवर्धनं परापरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भगवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नादमाध्यात्म्यविशेषता ये धर्मज्ञान् कर्मविष्णोऽपीडोऽङ्गिरं कीर्ते च दया विद्वान् एतद्यादिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां नित्येन्द्रियोक्तपदं प्रेतप्रणेदादित्यात्मस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं चुत्वानुभावन्तो वै मेदिलोकं यूयं लोके भूरिभागा लोकं पुराणां लियो वियन्ते येषां ध्यानावधीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्ममनुष्यलिङ्गं स्वायं ब्रह्ममहद्विमृगैवल्यनिर्वाणसुधानुमोदे प्रियस्वरत्वकल्मादुरेयात्मार्षणीयो विरगणगुरुश्च नयस्य साक्षात् भगवत्मजादिवे रूपं ध्यानमस्तुयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजित प्रसीद रामेश सत्पदाम्बरे गुहायुक्ता शेषभगवान् राजेन्द्रोल्विहरं निशाभ्रायुज्यस्य देवस्यामयेनानन्दमायिरानगुवद कस्मिन् कर्मणि देवस्यामयो हरिगिरीशुतो यथो यदा चोदिता कीर्ति कृष्णेन आनेन गजराक्षीनारदवाच निर्दिरासनादेवेर्युद्यनेनोपविदे मायां प्रमादानिर्मयं जन्मवीत्मायो स्वयंमानुरस्य स्वाहायमेरव्यायसेविभोलि दुर्लक्ष्यवाय संयोगान् विदर्पिच्छतां ताभिस्ते सुसेनान्यो लोकास्येन्से सुरान्वास्मरतो नाशयान्यकृपूर्वैर्वलक्षितां तदस्ते शेषुरा लोकावासाद्ये शुकं विबोधायितास्तावकान् देवान्यष्टास्त्रालये वायुताम् अदानुगृह्य भगवान् मामैष्टे दीक्षणां विभो शरं दर्शन्ताय प्रेषकस्तं विमुञ्चिता तदोक्तवर्णायुवात्पेदोच्चरिमण्डला यदा मयोगसन्तोहानादृश्यन्तु यदा तयस्पृष्टा व्यासवसपेन वेदोस्मभ्रूपसा अनानी महायोगे मयकोविदशेषिपदे सिद्धामृतरसस्पृष्टावत्यसारामहौजसावत्यस्वर्णैकदन्नावैदुरायमवन्यः विलोक्यपद्मसङ्कल्पं विमनस्कं श्रद्धजं तदायं भगवान् विष्णुसत्त्वपायं कल्पयते वत्सासे तदा ब्रह्मास्वयं विष्णुयमेकौ प्रविश्यत्मन्काले रसोपामृतमभो देवश्राख्याभिवैकुण्ठोन्नन्यषेदन्विमोहिताः तन्निन्याय महायोगेन स्मालानिदं जगो स्वयं शोकशोकार्तान् परं देवगतिं च तां देवोऽसुरोऽन्योभानेश्वरोऽस्ति हकस्नाः आत्मन्यस्य वादेष्टं देवेन मोहितं दयो अदासुशक्तिभे स्वामी समोप्राधान्यं विदारे धर्मज्ञानविरक्त्यर्थे तवो विद्याप्रियादिवे धनं सुतं दिलिम्बाहान्
शराधीरे सन्नतोर्मास्ताय शरं तन्नुपादरे शरं तन्निरन्ताय मुहूर्ते विदेशराधलाहतेन दुर्वेद्याः कोद्धतुरोन्वा देवी दुर्दुर्योते दुर्विमानसंसंग्राते वर्षविरुद्धे शालीये ब्रह्मोत्करी अवागं निग्रहृष्टा नानदोषात्रोगणा एवं दिग्गाभ्रस्य श्लोकवान् प्रहारवा प्रमादविस्तोयमानस्वाम प्रतिबद्धिरा एवं ज्ञानस्य हरे सुमाया विडम्बमानस्य लोकमन्त्रा वीरानिर्भयजगद्गुरो लोकान् पुराणान् वदामि किं श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिसंहितायां सप्तमस्कन्धे कृष्णनाम संवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिवायुराम अतः एकादशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच श्रुत्वेदं साधुसमासवादिदं महत्तमाग्रण्यविक्रमात्मना युधिष्ठिरो दैत्यपदे मुदायुधः पप्रथमो यस्नें स्वयंभुवा युधिष्ठिरो वाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नाम धर्मं सनातनं कर्मसमाचारयं यस्मान् विद्यदेवरा भवान् प्रजापते साक्षादात्मजपरमेष्ठा सदानां सम्मतो मयं स्तवो योगर्मादिवे नारायणवराविप्राधर्मं दुःख्यं परं विदो करुणासार्वशान्तास्तुतिराम तथा परेशनार्दो वाच नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्मैर्वे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणवाच्युतं यो वदेजाग्नोंशे राधात्रायण्यां धर्मदा लोकानां स्वस्तेत्याचैर्भवतिर्काशमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो विरेत् मृदं च दत्तिरां च जन्येन धर्मां सीदते सत्यं दयादमशौचं तितिक्षेक्षादमोदमा अहिंसा ब्रह्मचर्यात्याग स्वाध्यायार्णवं सन्तोषं सामधिकसेवाभ्याम्यो परमश्वरी नाम्यपदेशामनुमल्पविमर्शनम् अन्नाद्यादे सविभागो उदयश्चिदार्हराजेषु आत्मनेव रावुद्धे सुधरांशु पाण्डवा श्रवणं कीर्तनं चास्यास्मरमदाम्बरे सेवेद्यावलिदास्यं चक्रात्मसमर्पणं नामयं धर्म सर्वेषां सुखार्तात् विंशतिक्षमाचार्यं सर्वात्मायेन दुषे संस्कारादविच्छिन्ना सद्यो ज्योतिरालयम् इत्यादेन दानानि विधानि द्विजन्मनां जन्मब्रह्मावदानां क्रियाश्चक्षास्मज्योतिरा विप्रस्यात्तेनादेनेषु कन्यास्य प्रतिग्रहाराज्ञोक्ते प्रजागोप्तुरौकाल्वागरादिवे वैश्यस्वार्तावृत्तिश्चानित्यब्रह्मकलानुगाशून्यस्य द्विजशुश्रूषावृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ताविदित्राशालिन यावरशिलोज्जनं ते प्रवृत्ते सदुक्ते शनैश्रीसूत्रोत्तरा जगन्यो नोत्मान् प्रेत्तिमनावति पदेन्द्रारदे राजन्यमाप्तिर्स्वसमेषामि सर्वशां रामदाप्यां वेदाम्रेण प्रमदेन वा सत्यान्दाप्यां वेदां न शुक्यकरञ्जना मृतमुच्चशिरं प्रोक्तममृतं विदयाजिरं मृतं तु नित्याचनास्याल्पमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानन्दं तु नित्यं स्मृते निजसेवनं वन्देतां तदा विप्रोराजन्यश्च युक्तिदां वेदमयो सर्वदेवमयो नमः शमोदवस्तमशौजं दोषत्रान्तरार्जवं ज्ञानोदयाचिरात्मकं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् शौर्यं वीर्यं तेजस्तेजस्त्यागाद्यष्टमा ब्रह्मनिदानसारश्चरक्षा च क्षत्रलक्षणं देवोर्वाचिरे भक्ते त्रैवर्ग्यवरिभो त्रिवर्गपरिभूषणम् आस्तिक्यमुक्तिमोनेत्यं नैपुण्यमैश्वर्यक्षणं शोध्यस्य सन्नदेशौजं देवा स्वामिन्यमाया मन्त्रेण्योगस्यं सत्यं प्ररक्षणं स्त्रीणां च परिदैवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वानुकृते च नित्यं तत्प्रदानं सम्मार्जनोपदेवाभ्याङ्गमण्डलोत्तरे स्वयं च मण्डिता नित्यं परिपृष्टपरीक्षिता कामे रुचावदे साध्ये प्रश्नेन मेन च अत्ये सत्ये प्रिये प्रेम्णा काले काले भजेत्परे सन्तुष्टा लोलवादक्षादनज्ञापे साध्यभाक् अप्रमत्ता श्रेयसिद्धावलिं भजेत् या परिपरिभावेनात् भजे श्रीवदक्रा हर्यात्मना हरे लोके वत्याशिरोमोदरे प्रत्यसङ्कृजादीनां तत्तल्कुलग्राभवेद अजगणानां पापानामन्ते देवसायिनां प्रायस्माविरो नाम धर्मो युगे युगे वेदऋग्भे स्नोरादिल प्रेत्यजेह च शर्मकृते वृत्याश्रावर्तया वर्तमान स्वकर्मकृते हित्वा स्वाप्तकर्मा शरीरनिर्कृतामियात् उप्यमानमूर्छेत्रं स्वयं निर्वीरितामियात् नगत्रे पुनसोऽद्य उक्तं बीजं नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामधिसेवया द्विजद्वेदैराराजन्नग्निवल्कामबिन्दुवे यस्य लक्षणं प्रोक्तं मुक्तो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रा विदस्येदात् तत्तेनैव विनत्यसेत् श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिं संहितायां सप्तमस्कन्धे कृष्णनाम संवादे सदाचार्यर्णयो नमः एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिवायुर्पाद द्वादशोऽध्यायः श्रीनाथोवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितं कालचन्द्रासन्निधो गुरोः सुन्दरसमृदा सायंकालपासेरा गुरुत्वज्ञकसुरोत्तमान् उभे सन्धे चेतभाग्यवन् ब्रह्मसमाहिता छन्दां च धीरपुराराहोदशे सुरेन्द्रदा उपक्रमे वसाने च जन्मो शिरसान्मयेत्
മേഘരാജപാസാം ചേരാദണ്ഡമണ്ഡലോ വിവരാദ്രോഹിതം ജാതഭവാണി വേദോദിരം സായംപ്രദചരേദ്ഭൈക്ഷം ൃവേദന്യവേദേദ്ബുദ്ധ്യതേദ്യജ്ഞാനോ നോ ചേതുകോസൈകുജൻ സുശീലോ വിമുക്തക്ഷ ശ്രദ്ധനോ ജിരേന്ദ്രിയായ അവദർത്ഥം നിവഹേഷു ശ്രീനിർദിദേഷു ച വന്ദേർമൃതാഗാധാമഗ്രഹസ്തോഗ്രഹൃത ഇന്ദ്രിയാണി മദമാധീനേ ഹരന്യവിഹര്യതേർമന കേശം സാധനോന്മർദ്ദസ്തനാഭ്യഞ്ജനാദികം ഗുരുശ്രീവയോലിപേ കാര്യേന്നാത്മനോ യുവ നന്വദ്യ പ്രവദാനമാ വിലംബസമപ്പമാൻ സുധാമിയഹ്യോനിര്യാദന്യതായ വദന്ധൃതേ കൽപ്പേത്വാജ്ഞായ ബലാഭാസമനിമേശ്വരാ ദ്വൈതം താമന്നവിരമേ തരോഹ്യസ്യ വിപരീയ ഏതൽസർവം ഗൃഹസ്ഥസ്യാസ്മാംനാദം യഥേരമേ ഗുരുവൃത്തികൽപ്പേനാ ഗൃഹസ്ഥസ്യ സ്വാമിനാ അഞ്ജനാഭ്യഞ്ജനവന്മർദ്ദസ്ത്യവലേഖാമിഷം മദോ സൃഗന്ധരവാനകാരാം സ്ഥിരേയുര്യേ ദൃഢപ്രദാം ഉഷത്തേരം ഗുരുവിലേ വിരോധീത്യാബുദ്ധ്യ ച പ്രിയം ച ഗോഷതം യാവദർത്ഥം യഥാപനം യദ്വാവരമജ്ഞാനോ പുരോഗാമം യതീശ്വരാഗ്രഹമനം വാ പ്രവിശേത് പ്രവ്രജേത് തത്ര വാവസേത് അഗ്നപുരാവാത്മജാ സർവഭൂതേഷു അധോക്ഷയം ഭൂതേസുരാമഭിപശ്യേത് അപ്രവിഷ്ടം പ്രവിഷ്ടുതേ ഏവം വിദോ ബ്രഹ്മചാര്യേ വനപ്രസ്ഥോ യതിർഗേ ചരവിദജ്ഞാന പരബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതേ വനപ്രസ്ഥസ്യ വക്ഷ്യാമേനൈവാൻമുനിസമ്മലാൻ യാനദേഷ്ടാന്മുനിർഗച്ഛേഷ്ലോകമിഹാദ്യസ न गृष्टवच्चमश्नियादगृष्टं चाप्यकालदा अग्निमत्वदामम्बा अर्कमत्वदाहरेत् अर्कपत्वमुदाहरेत् वैन्यैश्चिर्विनोडाचान् निर्ववेकालजोदिरान् लब्धेन मेन देवराणं दुपरित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणमुद्रगङ्गाद्रियन्तरं चयेदहिमवायुक्तिवर्षात्कादवशमक्षयम् केशरोमनघस्मश्मलानिर्लोददकमण्डलदिनेदण्डोग्राग्भिरिच्छदान् चरेन्मने द्वादशाब्दानष्टवादलोमने द्वावेगं पायलः बुद्धेर्मुखविपद्येरग्रच्छदा यदा कर्मसुक्रियायां व्याधिविचर्यात्तवा अन्वेष्याख्यां वा विद्यायां गुर्यादनसमाधिकम् आत्मज्ञानेन समारोप्या सन्न्यस्याहममाल्प्लां कार्मेषु न्यसेषम्ये सङ्घातं निदाहः खेद्धानि वायो निश्वासां चदेशोष्मानमात्मवान् अप्सुश्रेष्ठभूयानि चिदोषेषपितोद्भवान् वादमन्नौ समर्थम्यमिन्द्रियस्य पङ्ग्रावे प्राणिकृत्यावयसे लित्ववस्तं प्रजापदौ मृत्योपायं विसर्ग च यदा स्थानं निरुद्देशे दिक्षुश्रोत्रं सुनातेन स्पर्शमध्यात्मनि ध्वजं योवाचक्षुराराजन् ज्योतिष्यमनिमेषेद अप्सुप्रदेशादिक्वां ढैवे प्राणं चिदोद्यसेद मनो मनोहृदेशं दे बुद्धिबोध्ये कवोपरे कर्मण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं मदाप्रिया सत्त्वेन चित्तं चैतन्ये कुले कुयारिकं बले अप्सुचितमभो ज्योतिषरो वायुतमस्य मम गुणसेदच्चमदे तदव्यक्तेक्षरे च तदे इत्यक्षरयात्मनं चिन्मात्रमशेषं ध्यात्वाद्वयोद्धर्मे व्यक्तियो निर्वाणलश्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्तुतिविदीक्षणासपदे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि गुरुवायूरपाद त्रयोदशोऽध्याय श्रीनारदोवाच कल्पस्वयं परिव्रजादेवमात्रावशेषिता ग्रामेग्रात्रिनाथवेक्षचरेन्महे विप्रिया यद्यसोवासकौविनाचादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादे रङ्गगीतितनाम्रे एके विदरेभ्येष्वरात्मारामोन्वास्या सर्वबोधसृच्छान्तो नारायणनारायण पश्येदात्मनितो वेश्वपरे सहस्रतो वे आत्मानन्दपरं ब्रह्मा सर्वत्र साधसन्मये सुप्रप्रबोधयो सदा वाग्नो विमात्मने पश्यन्तं विमोक्षं च मायामात्रं नमस्तुदा नाविनन्दे ध्रुवं द्युमध्रुवं वात्सल्येवरङ्कारं परं प्रतीक्षेदा भूतानां प्रमवाप्य नासच्छात्रे सज्जेदा नवदेवेदजीविकां पार्वादात्सल्ये चक्रान् पक्षं कं च न संशयेर् न शिष्याननुद्रेदा गन्धान् नैवाभ्यसेद्भवन् न व्याख्यामयेदानारम्भानारभेद्भुजेत् न यदेरस्मत्प्रायो तन्मयतो महात्मा शान्तस्य समजितस्यापि प्रियात्मवाच्येत् अव्यक्तलिङ्गो विक्कार्थो मनुष्यमत्तबालदे कविर्मुखदात्मानं सृष्ट्या दर्शयेन्द्राम् अत्राप्युदाहरणेमविहारपुराणं प्रश्वासन्दसंवादं मुनेराजगरस्य पंचयानन्तरमुपस्य काव्यं चर्यसान्विने रजसुरे सर्वदेशे निगूढानतेजसम् दृढशलोकान्तिरल्लोकतत्त्ववेदया पुरोमात्यगिरवे प्रसादोपकल्प्या कर्मणामिताचार्येर्वर्णासमानिवे नमिनन्दे इदनायं मे सोऽसामिदेन वेदिचा तत्तन्त्वाभ्यर्थपादयोशिषास्पृशन् विवेत्सुरितमप्राचेन् महाभागवतोऽसुरा विवर्षिकायं विवानं सौत्यमो भोगवान् यदा वित्तं देवो यमदां भोगवित्तमदान्यः भोगिनां कृते होयं विवाभविनान्यदा न देशयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्महात्तो यद एव भोगा अभोगिनोऽयं कविप्रदेयः विवायनस्तद्विदं न क्षमन्तेत्
कविकल्पो निपुणदे चित्रप्रियगणः समालोकस्य कुर्वतकर्मशेषे तद्दीक्षिताभिभाषिणार्दोवाच चैत्रं देतिकजनामरिविष्णुमहामने स्मयमानसमभ्याः तद्भागमुदेन्दिदा ब्राह्मणोवाच वेदेनवश्रेष्ठा भवान्यन्नार्यसमदा इहो परमयो प्रेणां पदान्यध्यात्मचक्षुषां यस्य नारायणोदयो भगवन् ऋग्वेदः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं दुरोदे द्वान्तमर्कवत् अदावेभ्यो मे प्रश्नाः सौदाजन्यदासुतं सम्भावनीयो हि भवान् आत्मशुद्धिमिच्छतां तृष्णया भवाहिन्या योग्ये कामेरमूल्या कर्माणि कार्यमनोऽहं नानाविषुजिता विरचयालोकं प्रापितकर्मवेद्रमन् शुद्धाभवद्योद्वारं दिनश्चां पुनरस्यजा अत्राभिदम्पतीनां च सुखायान्यावनन्ते कर्माणि कुरुतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्यं सुखमस्यात्मनो रूपं संवेहोवतिस्तनो मनःस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन् इत्येतदात्मस्वार्थं तत्त्वं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामस्ते द्वेदे घोरमात्मोदे संसदे जलं तदुद्भवाच्छय उद्भवेचनं हित्वान्योदगाम्यया विकृष्णां वादामे यदान्यत्रार्थदृक्सुधा देहादिदेवतं देहादिपुनःसुखमयगा दुःखात्यं च निशस्या क्रियामोघार्था आध्यात्मिकार्यतुके रघुत्तस्य गर्गिरे मर्त्यस्य कृत्स्वप्नते अर्थकामे क्रियते पश्यामि धनिनां क्लेशदुःखानां ददात्मनां भयादलिप्तिनिर्जाणां सर्वतोऽभिषकिनां यादशोदशत्रो सुजनात्मनिमक्षिता अर्थिमे कालदस्वस्मान् नित्यं प्राणार्थोद्भयं शोकमोहवैक्रोध रागक्लेभ्यः समादया यन्मुला स्वर्णां दिव्या स्पृहां प्राणार्थयोर्धा मधुकर्महासर्पो लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं प्रदोषं च प्राप्ताय शिक्षया वयं विराग सर्वगामिभ्यः शिक्षो मे मधुप्रदात् मित्राप्तमनुवेदं नीत्वाप्यन्यो हरेपरिम् अनेह प्रतिष्ठात्मा यदृच्छयोपदादं नो चेच्छे भगवानि महाहितत्वान् कुले धर्मं कुले घोरे बुद्धेनं स्वात्मसात्वा कुले गुरुमनोपेदं गृहे गुणहेन्मुदकुले सत्ययोपाहनं भावे ग्रादिन्मानवर्जितं बुद्धेत्य उक्त्वा तस्मिन् शिवानाक्रं निरचया क्षमं दुबोलवजनं तीरमक्रमेव वा भासेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टरीरः कुजिच्छयेरोगस्य तमन्नास्मभस्मसो कुजल्पासादवनिगे वा परिचया कुजस्नादोनुलिप्ताङ्ग श्वासस्रग्रकृतादेभाश्चेश्चरे पापेलिभासा ग्रहकल्पिभो नामृते न जस्तौ मे स्वभावेशमन्दिरं यदेषां चेयाशासे उदेगान्यमात्मने विकल्पं दुराचेत्तौ तां मनस्यात्मविक्रमे मनोवैकारिके युक्ता तन्मायां विभक्तिनो आत्मानुभूतौ तां मायां दुर्यासत्यसिग्मने तलोनिहो रमे स्वानुभूत्यात्मने स्थिता स्वानुभूतं मनोमयेत्थं ते सुवर्णदिवर्णितं विवेदं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हिमवत्प्रासीनार्थवाद तममारमं च मे गुणे सुत्रादरेश्वरा पूजयित्वा तदप्रेरामन्यप्रयो गृहं श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वाल्मीकिं संहितायां सप्तमस्कन्धे यदि धर्मे त्रयोदशोऽध्याये सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरे वायुपाद चतुर्दशोऽध्याये सुधिष्ठिरवाच गृहस्थयदां देवीं विधिनाय नदन्सायादिदेवशेभ्यो हिमांशो गृहमूर्ति श्रीनाथोवाच गृहेषु अवस्थितो राजन्व्याकुर्वन्विहोलिधास्तेवात्मन् साक्षाल्वासीतमहामुनि चिह्नन् प्रकृतोपेक्षमोदारकदामृतं सुन्दरानवैधाकालपुषां दजनावृता सत्सङ्गान्तके सङ्गमात्मजायादिषो विमुच्येन्मुच्यमानेषो स्वयं स्वप्नोदितिरा यावदत्मवासेनो देहे गेहेनमन्दिरा व्यक्तो रक्त्वैतत्रां योगेन प्राम्यसेन ज्ञाने विरौत्ता प्रादरसुतोवरे यद्विरन्देरिच्यते कामोदे धनिर्मम दिव्यं भवं चन्द्रेशं वित्तमच्यो निर्मिलं तत्सर्वं ध्यानाय गुर्यात् सुतोपरा यावत्प्रियदजनं तव सुखमिदेन अधिगम्यो मन्यदासस्तेनो दण्डपरिगे मृगोष्ठकरमट्कागुरुसरे सृग्भगमट्का आत्मपुत्रवल्पशेत् अयेषामग्रं गेल त्रिवर्गं नदीरचिनामदेदग्रमे दिवे राधेशमिरागालव्यापदेत्योपपादिलम् अश्वाघं व्यवसायिभ्यः कामान् संविपदे गिरा अप्यकामात्रोदोद्धारान्नां सुखुभ्यो यदा यर्यार्यधर्मेऽप्य स्वप्राणान् हन्याल्पाभिरं गुरुं तस्यां सुत्वं स्यां यर्यायस्तेन ह्यायरोजिरा कृमिवेद्भस्मनिष्ठान्वेदं तुच्छङ्कले व्रङ्कुदधीरे भार्या परमात्मानमच्यते सिद्धेज्ञाविशिष्टार्थे कल्पे रुक्तिमात्रा शेषे सुत्वं यद्राज्ञप्रिवे महरामयाद देवांशेन्द्रमोदानि विरनात्मानमन्यहं सुरस्यायुक्तेनायेरं सम्प्रदक्ष यर्यात्मनोदिकालाध्यासमाश्री यज्ञसम्प्रावेदायेन विना अद्योत्रादिनायेद यजेद
न ह्यग्नेभ्योऽयं वै भगवान् सर्वैर्निमुक्त्येन विशाराजनिरासक्तिप्रभेहुते तस्मात् ब्रह्मदेवेषु मत्यार्जुनार्गणात्रैस्ते कामेर्यस्येयं निर्मितं ब्राह्मणानेन कुर्यादवलवच्चयमासि प्रविष्पदे द्विजासाध्यपितुरिदामितं तद्वदूनां च वित्तवान् अयने विष्णे कुर्यात् विधिपादेन चन्द्रादित्योपरागे च दास्ये श्रवणेषु च तदीययन्तुवचेनोम्यं दगात्ये चादस्रेष्वप्यष्टकासु हेमन्दे शिशिरे तथा माघेर्म्यमागाराकास्माग्रे रागया चान्मत्या वा मासक्षाणि धान्यभे द्वादशामर्यादास्यात् श्रवणस्ति स्रौत्रातिशेकाशे वासो जन्मक्षसोणयोगयुगे तैरेशे सकालानां देव विवर्धना कुर्यात् स्वात्मात्मैरेषो शयो मोघं कृतयत्राजुषा येषु स्नानतो मोघं देवद्यार्त्रं पितदेव प्रभुदेभ्यो यतं तद्यनश्वरम् संस्कारकालोजायया अवत्यास्यात्मनस्तदा प्रसंसावाहश्चाक्रमण्यप्युदेर्वा अधदेशं प्रवक्ष्यामि धर्मादिशेयावहं स्वयं सल्पात्रमित्रद्भिरे बिम्बं भगवतो यत्रा सर्वमेतच्चराचरं तत्र ब्राह्मणग्रन्थमो विद्यादय अन्विदं यत्र यत्र हरेरक्षासलेशश्रेयसाम्बलं यत्र गङ्गादेवो नद्य प्राणेषु विश्रुतां सरांसि पुष्करादीने क्षेत्राण्यर्भासितान्युदा गुरुक्षेत्रं केजिरप्रयागप्रहाश्रमाम् नैनं बालगुणं जय प्रवासोत्तरे वाराणसी मधुरी पम्बा विद्युरस्तदा नारायणास्मो नन्दा सीतारामास्मादया सर्वैर्राजराजन् महेन्द्रमयादया यदे पुण्यमादेशाने रक्षासिदाशे एदान्येषान्विषे वेदाशे स्कमो ह्यवेक्षिता धर्मो ह्यत्ते हिरपुंसां सहस्राधिपतिमुदया पात्रं दत्तनिरुक्तमैकवेत् पात्रवित्मय हरिरेवेकशौर्वेशायन्मयं वैतरादिरम् देवर्ष्यार्हस्वैसत्सो दत्तब्रह्मात्मजारिषो राजन्यरग्नपूजायां मनः पात्रदयाच्युता जीवराशिनागिर्नाण्डकोशाङ्गिको महान् तन्मरुत्वादत्वदेत्याधर्मदेवात्मदर्पणं ब्राह्मणेन सृष्टानेन नदीरिगिरिदेवता छिरे दीपेन रूपेण प्रियेषु पुरुषो ह्यसौ तेषु पाञ्चाजन्ताजन्मेन वर्तते तस्मात् पात्रं निवृषो यावानात्मायिरेणे दृष्ट्वा तेषां विदोदृणाम् अपज्ञानात्मनां काढ्या एकविकला तदोत्थाय मृङ्गे च संश्रद्धाय स्वद्या वा उपासा वार्तावे नर्थनाथराभिषद्युषा पुरुषेषु जातेन्द्रा स्वात्मं ब्राह्मणं विदोदं साविद्या दृष्ट्या दत्ते वेदमले स्थितं नन्दस्य ब्राह्मणा राजं कृष्णस्य जगदात्मात्मनं तप्पादिसाद्लोके देवतं महर्षि कृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे सदाचार्यनयो नमः चतुर्विंशोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीकृष्णाय नमः नारद उवाच कर्मनिष्ठां जातीयन्तपोनिष्ठानुभावरे स्वाध्यायेने प्रवचने ये ज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठाय वेयानि कव्यान्यानन्द्यमीक्षता दैवे तदभावे स्यात् इतरेभ्यो यथारिहदाद्दुदैवै दुर्गार्ये त्रीरेकैकं भयप्रभा भोजे स्वमुखोऽभिषाधे भुज्यान्नविस्तरं देशकालोदितश्रद्धाद्रव्यपात्रादिहनानि च सम्यक् भवन्ति नेतानि विस्तरान् सुजनापणान् देशे काले सम्प्राप्य मुञ्जन्नं हरिदैवतं श्रद्धया पात्रे न्यस्तं काममुपक्षयं देवर्षिपितृभूतेभ्यात्मने स्वजनाय च अन्नं स्वामिभजन् पश्ये सर्वं तत्पुरुषात्मकं प्रत्यानामिषं श्राद्धे जात्या धर्मतत्त्वविन् मुञ्जन्ये स्यान्वना प्रीति यथा न पशुहिंसया नैतादृशपरो धर्मो ददां स्वधर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु न्यासोदण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायस्य एके कर्ममयं यज्ञान्यानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेहानुपदि ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञयर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भोगानि बिभ्रति एष मादर्णो हिन्यन् अवज्ञूषासूत्रध्रुवम् तस्मादेवोपमन्येनामुञ्जन्येनामि धर्मवित् सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकी क्रियाः धर्मपरधर्मश्चाभासोपमाच्छल अधर्मशाखा पञ्चेमाधर्मज्ञो धर्मवर्तिजे धर्मबाधोऽपि धर्मस्य परधर्मोऽन्यचोदिता उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दविच्छल यस्तिच्छया पुंभिराभासो ह्याश्रमाल्
स्वभावलीनो धर्माप्रशान्तये धर्मार्थमपि देहेदायात्रार्थमिवाधर्मोधनम् अनीहानिहमानस्य महाहेनिवृत्तिका सन्तुष्टश्रीहस्य स्वात्मारामस्य यं सुखं पुनस्तल्कामयोभेन धावरोऽर्थे हयादिशा सदा सम्पूर्णमनसा सर्वा सुखमया दिशा शिवं सन्तुष्टेन वारायन्नार्तेनाभिभारिणा और्वस्य जैष्य कार्पण्यानिहवाराय तेजन असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्यापो यश स्रवन्ति तेन ज्ञानं देवावगीयते कामस्यान्तर्शुक्रभ्यां भवश्रीधरोदयान् जनो यादिवलोभस्य पंडितामराजन बहुज्ञा संशयच्छ्रिता सतुदस्पदयो मेये अहंकल्पा योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायात्यनीहया कृपया भूतजं दुःखं दैवज्ञार्थमार्थिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वमिषेवया निजस्तमस्तत्त्वेन सत्त्वं योगशमेन च एतत्सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यसागये यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदेवप्रदे गुरौ मर्त्यासद्धीषुधं चितस्य सर्वं कुञ्जरशौर्यवल् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वर योगेश्वरयर्विवर्ग्याङ्ग्रिलोहोऽयं मन्यते नरं षड्वर्गभयमेकान्ताः सर्वानियमचोदनाः तदन्तहिनो योगानावहेयुश्रमावः तथा वार्ताद्योह्यर्था योगस्यार्थं न विप्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सदा यश्चित्तविजयत्तस्यान्निसङ्गो परिग्रह एवो विविकृतशरणो भिक्षाविनाशना देशेषु योगमे राजं संस्थाप्यासनमात्मना स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीदद्वन्द्वोऽमि स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीदद्वन्द्वोऽमिति प्राणापानोहं निरुध्यायोरकुम्भकरे जगैः यावन्मनस्त्यजे कामार्जुनाभाद्रनिरीक्षण यतो यतो निःस्वरदीमनः कामः सम्भ्रमन् तपस्तनौ वा हृत्याहृत्याक्षरयर्बुधा एवमभ्यसनश्चित्तं कालेन अतीयसायतेः अनिशुन्दस्य निर्वाणं यात्यनिधनमञ्जीवन् कामादिभिरनाविद्धं कान्ताखिलवृत्तियन् चित्तं ब्रह्मसुरस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत बहिः यप्रव्रजविहारपूर्वं सुवर्गावनाल्पुना यदि सेवेदान् भिक्षो स वैवाङ्गाश्यः प्रभ ये सुदेहस्तुतो नात्मामत्तो विल्कृमिभस्मसान् तेन आत्मसान् कृत्वा शासयन्ति ह्यसत्तमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो वधत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलगा आश्रमापसुदाह्येने खड्वाश्रमविडम्बकाः देवमायाविमूढां स्वानुपेक्षेनानुकम्पया आत्मानं चेन्जानीयात् परं ज्ञानबुधाशय किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं कृष्णादिरम्बड आहुशरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषूर्मनैन्द्रियेषु पद्मानि मात्राविषणाञ्जसूदं सत्त्वं बृहत्सन्धुरमीशसृष्टम् अक्षन्तशप्राणवधर्मधर्मौतप्रेहिमानं च जीवं धनुर्यस्य प्रणवं पठन्ति परन्त्रीवं परमेव लक्ष्यम् रागोद्वेषश्च लोभश्चाक्षोभमोहो भयं मद मानो वानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सर निजप्रमादक्षुन्निद्रा शत्रवस्तेव मादय निजस्तमप्रदय सत्त्वप्रदय कुर्यित् यावन्मृगाय रथमात्मवशोकल्पं भक्ते गिरिष्टकरणाकनया निषादं ज्ञानासिमच्युतगलोद्गतस्तशत्रु
शत्रु दधदस्तशत्रु स्वराज्यमिष्ट उपशान्तैनं विजयस्यात् नो चेत्प्रमत्तमसदिन्द्रियवादिसूदानीत्वत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति वेदस्य सहयसूतममुन्दमोन्धे संसारकूप उन्मृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च विविधं कर्मवैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेन श्रुते मृतं हिंसं विमयं काम्यम् अग्निहोत्राद्य शान्तिदं निर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुश्रुता यदिष्टं प्रवृत्साख्यं हुतं प्रभुतमेव चापूतं सुरालया रामगोपाजीव्यादिरक्षणं द्रव्यसूक्ष्मैवागश्च भूमो रात्रिरभक्षय अयनं दक्षिणं सोमो निर्षवोषधिवीरुधा अन्नं वेदैतिक्ष्मेषामिन्द्रियाणं पुनर्भव एकैकस्येनानुकूलं भूत्वा भूतेह जायते विषयकादिश्मशानान्ते संस्कारे संस्कृतो द्विज इन्द्रियेषु क्रियाय ज्ञानजीवेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनस्योर्मो वाजिवैकारिकं मन वाचं वर्णमाम्नायेकमोङ्कारेश्वरे न्यसे ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम् अग्निसूर्योदिवप्राह्णः शुक्रोरावोत्तरं स्वरात् विश्वश्च तेजसप्राज्ञस्तुह्यात्मा समिन्द्रयात् देवयानिमिदं राहुर्भूत्वा भूत्वानुभूवश आत्मया युगशान्तात्मा आत्मस्थो न निवर्तते ये ते देवानामयमे वेदनिर्मिते शास्त्रे चक्षुषा वेदा जनस्थोऽपि न मुह्यति आदावन्ते जनानां सद्भिरन्तपरावरम् ज्ञानं ज्ञेयं वशो वाच्यं तमो ज्योतिष्वयं स्वयम् आभासितो मिथ्याभासो यथा वस्तुतया स्मृत दुर्घटत्वाद इन्द्रियं तद्वदर्थविकल्पितं क्षित्यादीनामिहार्थानां छायामतप्रभाभिः प्रसङ्घातो विकारोऽपि न पृथक् वृषा भागवो वयमित्वा च तन्मात्रावयवयत्वेन न स्युरिह सत्यावयविन्यसन्नवयं तदा स्यादुसादृश्य भ्रमस्तादतिकल्पे सति वस्तूना यादृस्वापो यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मना वर्तयन् स्वानुभूत्येह प्रीं स्वप्नान् भुनुते मुनि कार्यकारणवस्तैक्यवर्षनं पठदन्तुवल् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्तं हि पार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुधादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम् यत् स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद्यस्य वा निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृपा सतेनेहेतकर्माणि नरो नान्येनापदि वेदैरग्नेश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः विहेत्यस्य विधिं यायत्राजं स्वभक्तिभावनर यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजातावद्गणादुत्तरदात्मनः प्रभो यत्पादवाङ्गिर्वसेवया भवान् हार्षीत् निर्जितदिग्गजक्रतून् अहं पुराभवं कश्चित् गन्धर्वौ भवरिहणानाम्नामीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मद रूपवेशरमाधुर्य सौगन्ध्यप्रियदर्शन स्त्रीणां प्रियनमो नित्यं मत्तस्तु बुबुलम्बड एकदा देवसत्रे गन्धर्वाप्सरसाङ्गणा बहूदा विश्वसृद्भिः हरिगाधोपजायने अञ्जनायं तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो ददा ज्ञात्वा विश्वसुजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा याहि त्वं शुक्रदामाशुमष्टश्रीयकृतहेलन यतावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रतां धर्मस्ते गृहवीधियो वर्धितपापनाशन गृहस्थो येन पदवीमज्जसान्यासिनामियाल् यूयं त्रिलोके भूरिभागारोदं पुनानामुभयोभियन्ति येषां गृहानावसतीति साक्षात् गूढं परं
ब्रह्ममनुष्यलिङ्गं स्ववायं ब्रह्ममहद्विवर्ग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति प्रिया सुभद्वा खलु मामुलेय आत्माधरणीयो विधिगद्गुरुश्च नेयस्य साक्षाद्भवत्मजादिभिरूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीददा मे साक्षसात्वधाम्बति श्रीशुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभा पूजयामासु प्रीता कृष्णं च प्रेमविह्वला कृष्णवार्ता वावन्द्रिया पूजिता प्रेयौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्मा पार्थ परमविस्मिता इति दाक्षायणीनन्दे पृथग्वंशा प्रदीप्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोकाय प्रजराजराः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासत्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादाञ्जलिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीकृष्णाय नमः राजोवाच स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुता यत्र विष्णुर्जां सर्गो मनोरञ्जान्वदस्वदा यत्र यत्र हरेर्जन्मा कर्माणि च महीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं स्थानिनो वदशृण्वतां यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना कृतवान् प्रकृते कर्ता शतीतेनागदेद्यवा ऋषिरुवाच मनोऽस्मिन् विधीताः षट्कल्पे स्वायम्भुवादयाद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवा आहूत्यां देवहूत्यां च उभिक्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रदां यदा कृतं पुरा भगवता कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यासे भगवान् यज्ञो यक्षगारपुरूद्वः विरक्तकामभोगेषु शतरूपावधि प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनवामिषन् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरमिदमन्वाह भारत मनुरुवाचायेन चेदयते विश्वं चेदयते भयं यो जातत्तिशयानेऽस्मिन्नायं तं वेदवेदस आत्मा वास्मिदं विश्वं यत्किञ्चित् तेन त्यक्तेन बुद्धिधामायुधा कस्य सिद्धनं यन्न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुवर्णमुपधावद नेस्यात्यन्तौ मध्यं च स्वपरो नन्दरं विहि विश्वस्यामूलयति यस्मात् विश्वं जगदृधं महत् स विश्वदाय पुरुहूतईश सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण नाप्ते सेन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोरस्य निरीहास्ते अधातेभ्य कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे हमानो हि पुरुष प्रायोनिहां प्रपद्यते ईहदे भगवान् ईशो न हि तत्र विषज्यते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये मृतं तमिहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं नृंशिक्षयन्तं निजपद्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये हिरधर्मभावनम् श्रीशुक उवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायानुधानाद्यध्रुमभ्यद्रवन्क्षुधा तांस्तथा वसितान्वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरि यामय्य परिवतो देवेर्हत्वाशासं त्रिविष्णवं स्वादोदिशो द्वितीयस्तु पञ्चग्नेः सुतो भवन् युगल्सुषेण योजिष्मन् प्रमुखास्तस्य जात्मजाः तत्रेन्द्रो रोजनस्त्वासीत् देवाश्च तुषितादय ऊर्जस्तम्भादयस्तप्राक्षयो ब्रह्मवादिना ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नामपत्न्यभून् तस्यान्यज्ञे गतो देवो विभुरित्यभिविश्रुता 88 सहस्राणि मुनयो येन व्रताः
अन्वशिक्षन्मन्धस्य कौमारब्रह्मचारिणा तृतीयौ तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनु पवनसृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृपा वसिष्ठतनया सप्तक्षयप्रमदादय सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यवित् धर्मस्य सुहृदायां भगवान् पुरुषोत्तम सत्यसेनैति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोदवलदुष्टीरान् सदो यक्षराक्षसान् भूतगृहो भूतगणां स्ववधीं सत्यगिर्सखा चतुर्थोत्तमभ्रातामनुनाम्ना च तामसा ऋतुख्यातिर्नरकेतु इत्याद्या दशदल्सुता सत्तिका हरयो वीरा देवास्त्रिशिखरीश्वर ज्योतिर्धामादय सप्रभयस्तामसेन्दरे देवा वैधृतयो नाम विधृते स्तनया कृपानष्टाः कालेन विधृता स्वेन तेजसा तत्राविजन्ये भगवान् हरिण्यां हरिवेधसा हरिनित्याहुतो येन दिवेन्द्रो मोहितो गृहाल् राजोवाच बादरायणे दत्ते सोममिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिन्द्राः द्रष्टममूज तल्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरि सुत उवाच परीक्षितैवं सदु बादरायणि प्रायोपविष्टेन कथासु चोदिता वायविप्रापधिनन्द्यपार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्मशृण्वताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्द 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 कृष्णाय नमः। श्रीशुक उवाचासीद्गिरिवरो राजं श्रीगूढैति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुधमुच्छ्रिता तावदा विस्तृतपर्यग्रभिसृञ्जैः पयोनिधिं विशखं रोजयन्नास्ते रव्याय सहिरन्मयैः अन्यैश्च कपुभस्वनुवारत्नधातुविचित्रितैः नानाद्रमरदागुन्मैर्घोषयर्जरम्भसां सजावनिद्यमानान् समुदार्पयौर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिं मरदकाश्मभिः सिद्धयान्यगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्चाप्रीतभ्यर्जुष्टगन्धर यत्र सङ्गीतसंज्ञादैर्नदद्रुहमभिनिषया अभिगर्जन्ति हरय श्राभिनः परशङ्कया नानारण्यपशूरारभङ्गुलद्रोण्यलङ्कृता चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गम सरिसरोभिरक्षोदैः पुलिनैर्मणिवारुदैः देवस्त्रीमज्जनामोदपौरभाम्बनिरयवियुता तस्य द्रोण्यां भगवतो मधुरस्य महात्मना उद्यानमृगमं नाम क्रीडं सुरयोषितां सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पभरद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पादलाशोकचम्पकैः चूदैः प्रियाणैः परशैराम्रैराम्रादगैरपि कृमुदैर्नाडिगैरैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुरैः क्षारकादैश्च कमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्रक्षैर्वटैः किंशुकगन्धनैः इरुमन्दैः कोपिधारैः शरणैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षरम्भायुम्भोभ्यकृतिर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कविद्धैर्गम्भीरैर्गम्भीरैर्गम्भीरैर्गम्भीरैर्गम्भीरैर्गम्भीरैर्गो भल्लादगादिभिः तस्मिन् सरश्रीकुलं काञ्चनपङ्कजं कुमुदोल्पलकलहार्षपत्रश्रियोर्जितं मत्तषट्पदतिर्भुष्टं सपुण्डैश्च गणस्वरैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वैः सारसैरपि देवप्रभोयष्टिदात्यूहपुरपूजितं मत्स्यकक्षपसञ्जापद्मरजम्बय कदम्बवेद स नळनीभवञ्जुलगैर्वृतं कुन्दैः पुरवकाशोदैः शिधीषैः कुलजेम्बुदैः
ഉദ്യകൈയ സ്വർണ്ണയോനീഭിർനാദമുന്നാഗജാതിഭി മല്ലികാശതപത്രൈശ്ച മാധവീജാതകാദിഭി ശോഭിതം ചിരജൈഷ്ടാന്യൈ നിത്യത്വഭിരഹം ധ്രുവൈ തത്രൈകദാത്മഗിരികാരണാശ്രയ കരേണുഭിർവാരണയുഗവശ്ചരൻ സകണ്ഡകാൻ കീചകവേണുമേത്രവദ്വിശാലകുൽമം പ്രജന്മനസ്പതി യദ്ഗന്ധമാത്രാധരയോ വിജേന്ദ്രാവ്യാഘ്രാദയോ വ്യാളമൃഗാ സഖഡ്ഗാ മഹോരഗാശ്ചാവിഭയാദ്രവന്തി സഗൗരകൃഷ്ണാ ശരഭാഷ്ടമര്യ മൃഗാവരാഹാമൈഷക്ഷശല്യ ഗോപുച്ഛസാലാവൃതമർക്കടാശ്ച അന്യത്ര ക്ഷുദ്രാ ഹരിണാശ്വസാദയ ചരന്ത്യഭീതായതനുഗ്രഹേണ സധർമ്മദപ്രാകരിഭികരേണുഭി മൃതോമദച്യുത്കളഭൈരനുദ്രുത ഗിരിം ഗിരിം നാമരിതപ്രകമ്പയം നിഷേവ്യമാണോളിമുലൈർമധാശനൈ സ്വജോതിരം പങ്കജരേണുരൂഷിതം വിഭ്രംവിദൂരാന്മദവിഹ്വലേക്ഷണ ഹൃദസ്വയൂഥേന ദുഷാതിദേന സരോവരാഭ്യാസമധാഗമദ്രുതം വികാരസ്മിന്നമൃതാംബുനിർമ്മലം ഹേമാരവിന്ദോൽപലരേണുവാസിതം പവോതികാമം നിജപുഷ്കരോധൃതം ആത്മാനമഭീഷ്ണഭയന്നതക്രമ സപുഷ്കരേണോധൃതശീകരാംബുഭി നിപായൻ സംസ്തവയന്യഥാദിഹി ഗണീകരേണു കളഭാം ചതുർഭദോ നാജഷ്ടകൃച്ഛം കൃപണോജമായയ തന്തപ്രകശ്ചന്ദ്രപദൈവ ചോദിനോ ഗ്രാഹോ നിരീയാം ശരണേരുഷാഗൃഹീ യദൃച്ഛൈവം വ്യസനം ഗതോ യഥാ ബലം സോദിബലോ വിചക്രമേ തഥാ പുരം യൂഥപതിം കരേണ വോ വിദൃശ്യമാണം തരസാ വിധീയസ വിജുകൃഷുർദീനനിയോ വരേഗജാ പാഷ്ണിഗ്രഹാസ്ഥാനയിതുന്ന ചാശകൻ നിയുധ്യതോരേവ വിഭേന്ദ്രതത്രയോർവിഘർഷതോരന്തരതോ ബഹിർവിധ സമാസഹസ്രം വിഘമന്മഹീവതേ സ്വപ്രാണയോശ്ചിത്രമമം സദാ അമരാः തതോ ഗജേന്ദ്രസ്യ മനോബലൗ യസംകാലേന ദീർഘേണ മഹാനഭൂതിവ്യയ വിദൃശ്യമാണസ്യ ജലേവ ശീതലോ വിപര്യയോ ഭൂൽ സകലം ജലൗദസായുധം ഗജേന്ദ്രസ്യ യഥാവസങ്കടം പ്രാണസ്യ ദേഹി വിവശോ യദൃച്ഛയാ അവാരേന്നവിമോക്ഷണേതിരം ദധ്യാവിമാം ബുദ്ധിമദഭ്യമദ്യത നമാമി മേ ജ്ഞാതയാമുരന്യജാ പുനഃകരിണ്യപ്രഭവന്തി മോചിതും ഗ്രാഹേണ പാശേന വിധാതുരാനുഭോപ്യഹഞ്ചകം യാമി പരമ്പരായണം യകഷ്ടനേഷു വിരുന്ധഘോരകൾ പ്രചണ്ഡവേഗാവഭിതാവതോ വൃഷം ഭീതം പ്രപന്നം പരിപാദ്യഭയാൻ മൃത്യു പ്രധാവത്യരണം തമീമഹി ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം അഷ്ടമസ്കന്ധേ മന്വന്തരാനുവർണ്ണനേ ഗജേന്ദ്രോപാഖ്യാനേ ദ്വിതീയോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമകീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം വ്യവസിതോ ബുദ്ധ്യാ പ്രമാദായ മനോഹൃതി യജാപരമം ജാമ്യം പ്രാജ്ഞന്മന്യനുശിക്ഷിതം ഗജേന്ദ്ര ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ തസ്മൈ യദേതദ്വികാത്മകം രുദ്രായാദിബീജായ പരേശായാഭിധീമഹി യസ്മിന്നിദം യദസ്തേദം യേനേദം ചൈതം സ്വയം യോസ്മാത് പരസ്മാച്ച പരാക്ഷം പ്രപദ്യേ സ്വയം ഭുവം യസ്വാത്മനീതം നിജമായയാത്മികം ക്വചിത് വിഭാതം ക്വചതൽതിരോഹിതം അമിത്രദക്ഷാക്ഷുഭയം പ്രതീക്ഷതേ സാർവമൂലോ വരുമാം പരാത്പര കാലേന പഞ്ചത്വവിദേഷു കൃഷ്ണശോ ലോകേഷു കാലേഷു ച സർവഹേഷു സമസ്തദാസീഗ്രഹരംഗഭീരം യസ്തസ്യ പാരേഭിവിരാജതേ വിഭു നയസ്യ ദേവാശ്രയ പദം വിദുർജന്തു പുനഃ കോരിഹതിഗന്ധുമീരിതും യഥാ നരസ്യാകൃതിഭിർവിജേഷ്ടതോ ദുരത്യയാനുക്രമണ സ്വഭാവതോ വിദർക്ഷവോ യസ്യ പദം സുമംഗളം വിമുക്തസന്താ മുനയ സുസാധവ
സുഹൃദസ്വമേ ഗതി ന വിദ്യതേ യസ്യ ച ജന്മകർമ്മ വാ മമഹ്വരൂപേ ഗുണദോഷ ഏവ വാ തഥാ വിരോധാപ്യ സംഭവായ സ്വമായയ പാന്യനുകാരം ക്ഷതി തസ്മൈ നമഃ പരേശായ ബ്രഹ്മണേ നന്ദശക്തയേ അരൂപായ ഒരു രൂപായ നമാശ്ചര്യകർമ്മണേ നമാത്മപ്രതീവായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ നമോ നമോ ഗിരാവിദൂരായ മനസസ്തേന സാമനി സത്വേന പരിരഭ്യായാമഷ്കർമ്മേണ വിഭസ്തിത നൈഷ്കർമ്മേണ വിഭസ്തിത നമ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖസംവിദേ നമ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ ധാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനധനായ ച ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാധ്യക്ഷായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായ ആത്മമൂലായ പുരുഷപ്രകൃതയേ നമ സർവേന്ദ്രിയഗുണനശ്രേ സർവപ്രത്യയഹേതവേ അസദാഖ്യായ യോക്തായ സദാഭാസായ തേ നമ നമോ 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 നമസ്തേ നമോ നമസ്തേ ഹിരകാരണായ നിഷ്കാരണായ അദ്ഭുതകാരണായ സർവാഗമായ മഹാഭവായ മോഹവർഗായ പരായണായ ഗുണാരണിഖന്ന വിദുർഭവായ തക്ഷോഭവിസ്ഫൂർജിതമാനസായ നൈഷ്കർമ്യഭാവേന വിവർജിതാഗമസ്വയം പ്രകാശായ നമസ്കരോമി മാതൃപ്രപന്നപശുഭാഷവിമോക്ഷണായ മുക്തായ ഭൂരികരുണായ നമോലയായ സ്വാംശേന സർവതനുഭൃന്മനസി പ്രതീതൃഷേ ഭഗവതേ ബൃഹതേ നമസ്തേ ആത്മാത്മജാതഗൃഹവിത്തജനേഷു സക്തൈഃ ദുഷ്പ്രാവണായ ഗുണസംഗവിവർജിതായ മുക്താത്മവിശ്വഹൃദയേ പരിഭാവിതായ ജ്ഞാനാത്മനേ ഭഗവതേ നമ ഈശ്വരായ യന്ധർമ്മകാമാർത്ഥവിമുക്തികാമാ ഭജന്ത ഇഷ്ടാംഗതിമാപ്നുവന്തി കിന്വാഭിഷോരാദ്യവിദേഹമവ്യയം കരോതുമേകം ഹൃദയോ വിമോക്ഷണം ഏകാന്തിനോ യസ്യ നരഞ്ജനാർത്ഥം വാഞ്ഛന്തി വൈ ഭഗവത്പ്രപന്നാഃ അത്യദ്ഭുതം തച്ചരിതം സുമംഗളം ഗായന്ത ആനന്ദസമുദ്രമഗ്നാഃ തമക്ഷരം ബ്രഹ്മവരം പരേശമവ്യക്തമാധ്യാത്മികയോഗഗമ്യം അതീന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മമിവാതിദൂരമനന്തവാദ്യം പരിപൂർണമീഡേ യസ്യ ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ വേദാലോകാഷ്ടരാജരാ നാമരൂപവിഭേദേന ഭർഗ്യാജകലയാകൃതാഃ യഥാതിഷോക്തേ സവിദുർഗഭസ്തയോ നിര്യാന്യസയ്യാന്യസകൽസ്വരോജിഷ തഥാ യതോയം ഗുണസംപ്രവാഹോ ബുദ്ധിർമനഃഖാനി ശരീരസർഗാഃ സ്വൈന ദേവാസുരമത്യതിര്യൻ ന സ്ത്രീ ന ഷഡ്ഡോ ന പുമാൻ ന ജന്തു നായം ഗുണകർമ്മ നിഷേധശേഷോ ജയകാമശേഷ വിജീവിഷേമാഹമിഹാമുയാമിമം ദർബഹിഷ്ടാവൃതയേഷയോന്യ ഇച്ഛാമി കാലമയശ്ച വിപ്രവ തസ്യാത്മലോകാവരണസ്യ മോക്ഷം സ്വഹം വിശ്വസൃജം വിശ്വമവിശ്വം വിശ്വവേദസം വിശ്വാത്മാനമജം ബ്രഹ്മാസ്മി പരം വദം യോഗരന്ധിതകർമാണോ യോഗവിഭാവിതേ യോഗിനോ യം പ്രപശ്യന്തി യോഗേശം തം നമോസ്മ്യഹം നമോ നമസ്തുഭ്യമസഹ്യ വേഗശക്തിത്രയാ നമോ നമസ്തുഭ്യമസഹ്യ വേഗശക്തിത്രയായ അഖിലഭീഗുണായ പ്രപന്നവാരായ മുനന്ദശക്തയേ വസിന്ദ്രിയാനാമനവാപ്യവത്മനെ നായം വേദസ്വമാത്മാനം യക്ഷസ്യാഹം ധിയാഹം തന്തുരത്യമാഹാത്മ്യം ഭഗവന്തമിനോസ്മ്യഹം ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം ഗജേന്ദ്രമുപവർത്തിതനിർവിശേഷം ബ്രഹ്മാദയോ വിവിധ ലിംഗവിദാഭിമാന നൈതേയതോപസ
നിഖിലാത്മതത്വാൽതത്രാഖിലാമരമയോ ഹരിരാവിരാധീ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ തത്വദാർത്ഥമുപലഭ്യ ജഗന്നിവാസ സ്തോത്രം നിശമ്യതി വിജയ്യ സഹ സംസ്കുമദ്ഭി ഛന്ദോമയേന ഗരുഡേന സംമുഹ്യമാനസ്പത്രായുധോ ഭഗവദാസുയനോ ഗജേന്ദ്ര സ്വന്ദസ്വരസുരുവനേന ഗൃഹീതാത്തോഷ്വാജനുപതി ഹരിം ഖൗമാത്മചക്രം വിക്ഷിപ്യ സാംബുജകരം ഗിരമാഹൃച്ഛ്രാം നാരായണാഖിരഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ വിക്ഷിപ്യ സാംബുജകരം ഗിരമാഹൃച്ഛ്രാം നാരായണാഖിരഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ വിക്ഷിപ്യ സാംബുജകരം ഗിരമാഹൃച്ഛ്രാം നാരായണാഖിരഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ തം വീക്ഷ്യ പീഡിതവജ സഹസാവതീര്യ സ്വഗ്രാഹമാശുധരസകൃതയോഗ്യഹാര ഗ്രാഹാവിപാടം ഭാവരിണാനിധീന്ദ്ര സമ്പശ്യതാം ഹരിരം പൂജശ്രിയാണാം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം അഷ്ടമസ്കന്ധേ വിജേന്ദ്രമോക്ഷണേ തൃതീയോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ നാരായണ 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 ഗുരുവായൂരപ്പ അഥ അഷ്ടമസ്കന്ധേ ചതുർത്ഥോധ്യായ ശ്രീശുക ഉവാച तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान् पुरोगमा मुमुजुकुसुमासारं शब्दतः कर्मदद्धे नेतृत्वयो दिव्या गन्धर्वां नान्दुर्जुगो ऋषेश्चारणा सिद्धा सुष्ठु पुरुषोत्तमं योऽसौ व्याः समय सद्या ब्रह्मा शरीरोपदे मुक्तो देवशापेन होर्गन्धर्वसत्तमा प्रणम्य शिरसा देशमुक्तमश्लोकमव्ययम् अगायदेशोदामा कीर्तन्यमुपसत्कथं सोनुगम्भीरेशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं सुखान्मुक्तकिल्बिषा गजेन्द्रो बृहस्पर्शात् युक्तो ज्ञानवन्दनात् प्राप्तो भगवतो रूपम्बितवासाश्चतुर्भुजा सवै पूर्वबोध्याद्या पाण्ड्यो त्रिपुरसत्तमा इन्द्रद्युक्तैरित्यादो विष्णुमृतपरायण सेविराराधनकालात् भवान् भेदमविरुपत ईश्वरं मे जडाधरस्तापसा प्रोच्यं समर्चयामास कुलाधराश्रमान् यदक्षयादत्महायशामने समागमच्छिक्षिगणे परिसिदा तं वीक्ष्य रोष्णे वैलार्हणादिकं रहस्यभासेन वशिष्ठुको बः तस्मै मं शापमदादसादुरायं दुरात्माकृतबुद्धिरत्या विप्रावन्ताविदं तमं तं यदागतस्तब्धवनिस्सयेव श्रीशुक उवाच एवं शब्द्वागलोकस्थो भवान् नमसानुगा इन्द्रदुग्नो विराजर्षिदिष्टं तदुदारयन् आवन्नकौज्जिरीं योन्येवात्मस्मृतिविनाशिने मह्यर्चनानुभावेन यद्गतत्वेऽप्यनुस्मृते एवं विमोक्ष्यगजयुक्तं जनापस्तेन देवासद्गिरिमितेन युक्ता गन्धर्वसिद्धविष्णुतेन कर्मात्पुरं च पौनं गिरुडासनोगात् एतन्महाराजतवैरिदो मया कृष्णानुभावो विराजमोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्सिङ्गलिकल्मषापहं दुःस्वप्नाशं तु विवेट्यसिन्धुदा यदानुकीर्तयन्ते रक्षयस्कामादिगादया श्रेयप्रादलुप्ता दुःस्वप्नाद्विषणं ते इदमाहरिप्रेदो विदेन्द्रं त्रिसत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभो श्रीभगवानुवाच ये मां त्वां च सरश्चेदङ्गिरिकन्तर्काननं नेत्रकेशवेणूनां गुल्मानि सर्वादपान् सिंगानि मानि दृश्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धामश्वेतद्वीपं च भास्वरं श्रीवत्सङ्गौष्पमालां गिराङ्गौ मोदिकीं मामासुदर्शनं वाद्येन्यं सुवर्णं परमेश्वरं शेषं च मत्करां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां प्रमाणं नारदं भवं प्रसादमेव च मत्स्यकोर्मराहाद्यैरवरारेवतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोममुदाशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्राणधर्ममव्ययं दाक्षायणीर्धर्मवते सोमकश्यपयोरभिः गङ्गां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सुवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षीं सप्त पुण्यश्लोकां श्रमानवान् उत्थायावरात्रान्ते प्रैदास्माहिराः स्मरन्ति मानिर्वाणि उच्यन्ते श्रियरसोऽखिलात् ये मां स्वन्दनेनाङ्गाभिवृद्ध्यनुशान्ते तेषां प्राणान्ते चाहं वदामि विमलाम्बरे श्रीष्मवाद इत्यादिश्च श्रीयसप्रत्माय ततोत्तमं हर्षेन्नुतानेकमालोह खगा
गदादिवं श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षं नाम चतुर्थोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरिद्वाय पाद पञ्चमोऽध्याय श्रीशुकवाच राजन्मतितमेतत्ते हरे कर्मावदासं गजेन्द्रमोक्षं पुण्यमेवदं त्वद्धरं शृणो पञ्चमोऽदेवतो नमः मनुष्कां सहोदरा परिविद्यादेशस्य सुधार्दनपूर्वया विभुरिन्द्रश्रगणः राजन्बोधनयादया हिरण्यरोमा वेदश्रा ऊर्ध्वबाहु आदयो द्विजा पत्नी वैकुण्ठा शुक्रस्य वैकुण्ठे सुरतमे तयो स्वगदया अजिन्य वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतारमया प्राप्यमानेन देव्या कल्पणिकाम्यया तस्यानुभावकथितो गुणाश्च ब्रह्मोदया भवमान्येनोत्सवेममे यो विष्णोर्वर्णये गुणान् षष्ठश्च चक्षुषपुत्रश्चाक्षो नाम वैमनो प्रभुरिषपुत्रुत्मामुप्रङ्गाश्चाक्षुरात्मजा इन्द्रो मन्त्रद्युमस्तत्र देवाप्यादयो गणा मुनयस्तत्र वैराजन्य विष्णुतीर्घादय तत्राविदेव सम्बुद्ध्यां वैराजस्य आभवत्सुधा अजितो नाम भगवानं शैलप्रिये वयोधिम्यनेर्मध्यासुराणां समधिरासुरा ब्रह्ममानं वसिदर कूर्मरूपेण मन्दिरा राजो भजा यदा भगवता ब्रह्मन्मधिराक्षीरसागिरा यदं सम्भा यदश्चाद्यं तदारं प्रतिरात्मना द्वायपा यदा संसरे प्राप्तं किञ्चान्यदा भवत्रा यदद्भगवतः कर्मवदः सुब्रह्माद्भुतं त्वया सङ्गत्यमानेन महिम्ना सा तुदाम्बरे नादिपिन्दिमे चित्तं सुरं तावदाविदं सुगवाच सम्पृष्टो भगवान् एवं विवाहेन सुगोद्विजा अभिनन्द्य हरेर्वीरमं भ्याचष्टुं प्रचक्रमे श्रीशुकवाच यदा युद्धे सुरेते वा पात्यमाना शीदायुधे दासो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्मभूषा यदा दुर्वासशपालचैत्रालोकाश्रयोर्वादिशिकाश्चावंसत्रानेषु विद्यादेवत्यां निशाप्रेदर्शनामहेन्द्रवर्णादया ताद्यगच्छन्त्रयं मन्त्रेर्मन्त्रेन्दो विनिश्चयं ततो ब्रह्मसभां जयक्मुर्मेरोर्मोर्तिर्सर्वशासनं नित्यामयां जग्मुप्रदाप्रमेष्टिने सिद्धौकेन्द्रवायुवाग्नेयसत्त्वान्किलप्रभान् लोकानामङ्गलप्रायान् यथा विभो समाहितेन मनसा संस्मरन् वृषम्बरं वाचोल्पुल्लवदनो देवान् सवीम भगवान् पर अहं भवो योमदौचुरादयो मनुष्यदिव्यग्रमघर्मजालय यस्यावतारां चकलाभिसर्तिदावयाम सर्वे शरणं तमव्ययं नेस्योद्यो न चरक्षणीयो नोपरिक्षणीयादन्ययपक्षाधाविसर्गस्थितन्निमार्थं दत्तेर्यसत्तमां चिकाले अयं जलस्य शिवाल्लक्षणा सत्त्वजुषाणस्य वायदेहिनाम् अस्माद्वयामशरणं जगद्गुरुं ज्वानां सुनोदास्येशं सुरप्रिया श्रीशुकवाच इत्यापार्षदान् वेदास देवरेन्द्रमा अजिदस्य साक्षात्कामतमसत्परं तत्रादृष्टस्वरूपाय सुतपूर्वाय वै प्रभो स्तुतिमप्रोददैवेर्पेर्पेस्त्वगितेर्प्रिया ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तवाद्यं द्वाशयं निष्ठमप्रदत्यं मनोक्रियानं वददानेत्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोदयात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमपूर्णं छायारो यत्र नगरत्रवक्षोतमक्षरं गन्त्रिकं विदामहे अजस्य चक्रं चोदेयमानं मनोमयं वन्दशार्माशोत्नाभिविद्युच्चरवष्टने वेदक्षमावस्तुतं प्रपद्ये ये गवर्णन्तपरं तदालोकं व्यक्तमनन्तवारम् अवसां चकारोपसुवर्णमेनमुपास्ते योगिरतेन धीरा नेस्यश्चेयादिदिदत्मायां ययादिमुखे वेदनार्थं तं निर्जिदात्मान्मुगुणम्बरेशं नमाममुदेषु तमं चरन्तम् इमे वयं यज्ञैवरङ्गासप्येन दृष्टापि नन्दरापि गिरिन्न सूक्ष्मामृयश्च विद्महे क्रोशिराप्याय जनप्रधाना पादोमीयं सुदेवशिष्या चतुर्विधो यत्रे कुलसर्गा स वै महापुरुषात्मतन्त्र प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिर्वायपा अम्बस्तु यत्रेदौदार्वीर्यं सिद्ध्यन्त्यजीवन्त्यवर्तमाना लोकास्योद्धारलोकपाला प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूते सोमं मनोयस्य समामनन्ते दिववसं देवलमन्धायु ईशोरकानां प्रजनप्रदानां प्रसीदतां नर्समहाविभूते अग्निमुखं यस्य दुजातवेदा जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तसमुद्रेण वचन् सुधाद्वन् प्रसीदतां नर्समहाविभूते यच्चक्षुरासेतरणिदेवयानं त्रयीमयो ब्रह्मैषधीष्ण्यं द्वारं जमुक्तैरमदं जगनेत्यो प्रसीदतां नर्समहाविभूते प्राणादवयसिद्रादराणां प्राणसहो ब्रह्मोजश्च वायु अन्वास्पदप्राजमिवानुगावयम् प्रसीदतां नर्समहाविभूते श्रोत्रादिजो यस्य गच्छखाने पृथग्रेकं पुरुषञ्चनाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा शरीरकेनं प्रसीदतां नर्समहाविभूते बलान्महेन्द्रस्थितशाब्दान्मान्योर्गिरीशोधिष्णात् गिरिञ्जा खेभ्यश्च छन्द्यांशयो भेटदक्का प्रसीदतां नर्समहाविभूते श्रीर्वक्षपितश्चादया सन्
ധർമ്മസ്ഥനാദിതരപൃഷ്ഠോപദ്യൗര്യസ്യശീർണോപ്തസോവിഹാരാസീതരാംനസ്മഹാവിഭൂതേ വിപ്രോമുഖം ബ്രഹ്മചയസ്യ ഊർജം ജാതിന്യാസേർബലം ച ഊർവോർവിടോർജോം ഗ്രീരാമേശൂദ്രോ പ്രസീതരാംനസ്മഹാവിഭൂതേ ലോകോദ്രാത്മീതിപര്യഭൂർജിതേർനസ്തപശവ്യസ്പർശേന കാമാഭ്യോർയമപക്ഷ്മപൗസ്തുകാലപ്രസീതരാംനസ്മഹാവിഭൂതേ ദ്രവ്യം വൈകർമ്മ വിശേഷം യദ്യോഗമായ വികാന്തനന്ദേ യദ്ദുർവിഭാവ്യം പ്രതാപഭാരം പ്രസീതരാം സമഹാവിഭൂതി ഗുരുവായൂരപ്പ പ്രസീതരാം ന സമഹാവിഭൂതി നമോസ്തസ്മാവശാന്തേ സ്വാരാധ്യലാഭ പ്രതിഭൂതിരാത്മേ ഗുണേഷു മായേഷു ന സജ്ജമാനായ നമസ്വദൂതയേ സത്വം നോ ദർശയാത്മാനമസ്മകരഘോദരം പ്രപന്നാനാം തിരിക്ഷുണാസസ്മിതം ദേമഹ മുഖാംബുജം തൈസ്തേ സ്വച്ഛാദതേ രൂപേ കാലേ കാലേ സ്വയം വിഭോ കർമ്മദുർവൃഹം ചെന്നോ ഭഗവാംസ്തത്കരോതിഹേ ക്ലേശൗര്യാത്മസാരാണി കർമാണി ബലാനി വാദേനാം ശ്രീകാർത്താനാം തദൈവാത്മദം ത്വേ നാമ കർമ്മകാലോപകൽപോ വിഫലായേശ്വരാത്രാ കൽപതേ വൃഷംശേഷാസ്യൽമാതിരോഹിത യഥാ ഹി സ്കന്ദശാഖാനാന്തരോർമൂലാവസേചനം ദേവമാരാധനം വിഷ്ണോസ്വേഷാമാത്മനശേ നമസ്തുഭ്യമനന്താതുർവിദപ്യാത്മകർമ്മണേ നിർഗുണായ ഗണേശായ സത്വസ്ഥായ സാമ്പ്രദം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ ഇതേ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാർവണം ചാന്തമിതായ അഷ്ടപുസ്തകേ പഞ്ചമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അവതരിക്കട്ടെ ഹരേ അത ഷഷ്ടോധ്യായ ശ്രീഷ്മവാച एवं सुरसगणे भगवान् हरिरीश्वर येषामाग्रिभूताजन् संस्कारकोदयद्विदे गुरुवायूरप्प तेनैव सा सर्वे देवाभ्यदक्षिणानावशङ्खं दिशक्षोणीमात्मानं चुक्तो वेवं विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सर्वेण तां तनुं स्वच्छां मर्गदश्यामां कञ्चकट्पां नेक्षां तप्तहेमावदादेनालसर्गुषे वासा प्रसन्नजायु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरग्रवं महामणिक्रीडनागीराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणपादकमूलश्रीमुखां पूजां काञ्जे कलावलेहारं प्रशोभितां कौसुमापन्नां लेक्ष्मीं विप्रदीं नववनमालिनीं सुदर्शनाद्विश्वास्ते मूर्तिमत्कृपासीतां तुष्टावदेव प्रविरस्य सर्वपुरुषं परं सर्वामणिगणे सागं सर्वाङ्गीरमणिं गदीं ब्रह्मोवाच अजातजन्मस्य संयमाय गुणाय धर्मानुस्वात्मवाय अनोरणिं देवनिगण्यदाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते गुरुवायूरप्प योगं तवेदपुरुषवेद्यं जयोर्तिर्वैदिकरान्तिकेण योगेन दादसनं श्लोकान् पश्याम्यमुष्मिन् विश्वमूर्तौ त्वय्यग्रासे त्वय्यत्यासे त्वय्यं दासे धर्मात्मतन्दे त्वादिनं दोदिकोऽस्य मध्यं कलस्य वृष्णेवनपरस्मात् त्वं मायात्माश्रयास्वेदं निर्माय विश्वं तनुप्रविष्टा पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणं विवाये प्रगुणं निपश्यता यदाग्निमेधस्यमलं च घोषो पुर्विन्नमम्भूत्यमने च वृत्यं योगे मनुष्या धियं दिहित्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुद्युहानं तरोधनाभादिरेत्युदार्थं दृष्ट्वा ग्रहानुमतिमध्यगर्भे विधातवार्तार्वगङ्गमम्भ सत्त्वं विदल्स्वायलोकपाला वयं यदर्थास्तमादमूलं समग्रास्ते वीरन्दराल्मं किं वान्यविज्ञाप्यमशेषदक्षिणा अहं गिरित्रस्य ये रक्षादयोग्ने युवदे नमस्ते किं वा विरामेश पृथक्तिपादा विदल्स्वशब्दो द्विजदेव मन्त्रं श्रीशुभवाच एवं गृह्याद्गिरिदेवस्य विज्ञाशेषं तेषां प्रियं यदैवा विघातलीमूलिवीरयागिरा बद्धाञ्जलिं समृतसर्वकार हे देवेश्वरस्मिन् त्रिकाले देश्वरा व्यर्थकामस्थानाः समुद्रोन्मदनानिवि गुरुवायूरप्प श्रीभगवान् राजा अन्तर्ब्रह्मन्होशं गोहेदकामभाषं श्रुतामहिला सर्वे सेवास्याद्यदासुरा याददयवदे सावसन्तिर्विदेदां कालेनाङ्गृहेदेश्चेर्यापल्भो भवात्मना आर्यो विहृदया सरिकार्यार्थगुरुवे अहिर्मोषमत्ये बाह्यार्थस्य परिवीङ्गरे अमृतोत्पादने तग्रेदामविलम्बितं यस्य वेदस्य वेद्यन्दुर्मृत्युभ्यस्तो मरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरोदलौदवा वीरुत्नलदौषधे मन्दानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा दुवासुगे सहायं मया देवा निर्मन्दध्वमदन्विता क्लेशबाधोपरिक्षन्ते रीत्यायोऽयं बलग्रहा यूयं तद्मोदत्वं यदिच्छन्त्यासुरासुरा न सम्भ्रमेण सिद्ध्यन्ते सर्वेष्ठा सान्त्वयाय न मेदव्यं कालकूटात् विषाद्यलधि सम्भवात् लोपकार्यो नवो जातुरोषकामस्तु श्रीशुभवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्गते राजन् स्वच्छन्दगिरीश्वर आदा तस्मै भगवते नमस्कृत्य ग्रामः भवश्चाद्यपुरस्वं स्वं दामोभेयुर्बलिं दुरा
ദൃഷ്ട്വാന്യേനപ്യസയത്താൻ സുനായകാൻ ന്യഷേദൈത്രാക്ഷോക്യാസംവിഗ്രഹാലവിധേ ते वैरोधिमासेन गुप्तं चाश्रयुत्तपे श्रियाकर्णया जुष्टं चिदाशेषं भागमन् महेन्द्रश्रक्षया वाजा संयुक्त्वा महामदे अभ्येभाषत तत्सर्वं चित्तं पुरुषोत्तमात् तदरोददैत्य स्यात् तत्रान्ये ये सुरादिवा शम्भरोरिष्टनिमित्ता ये च क्रूरवासिना ततो देवासुरागत्वा संविदं कृतसमुदा उद्यमं धर्मं च क्रूरपदार्थे परन्दवा तदस्तेवन्दरिगिरिमोदसोल्पाट्य दुर्मदा नदन्तौ दैत्यशक्तावलिकबाहवान् दूरभारोत्कहस्रां दाशक्रवैरोदनादया अमारेन्द्रस्तम्बूढं व्यवसापितुःपदे निपतन् सगिरिस्तत्रा बहूनवरदानवान् चूर्णयमासमदाभारेण प्रकाशया तां सदा पद्मनसो भक्तबाहुविरुवन्दरान् विज्ञानकुर्वांस्तत्रा बभूवविर्बुद्धया गिरिपादविनिष्पिष्टान् विलोक्यामृदानवान् ईक्षया जीवयामासा निर्जरान् निर्भरणान् यथा गिरिं चारुवर्गगिरिडे हस्तेनैकेनलीलया आयुष्य प्रियावाप्तिं श्रासुरगणैर्वदा अवलोकगिरिं स्कन्धा सुवर्णपदलाम्बरा एवोदिलान्दविसृज्या हरिणासपि सर्पिता श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतवदने मन्दिरादलानयनं नाम षष्ठोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ഗുരുവായൂരപ്പ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാരുണ്യം മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സേനാപതിത്വം മഹാഗണപതി ഉണ്ണിഗണപതിയുടെ കാരുണ്യം ഈ മീനമാസത്തിൻ്റെ സംക്രമ സമയത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സപ്തമസ്കന്ധം സമർപ്പിക്കുക, അഷ്ടമസ്കന്ധം സമാരംഭിക്കുക മുതലായതായ കർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം 2 മിനിറ്റ് ഒരു വാചകം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2012 അഥവാ 13 വേങ്ങേരിയുടെ ഭാഗവത ത്രിപക്ഷങ്ങൾ അനുസ്യൂതം നടക്കുന്നതായ കാലം ഓരോ വർഷം 41 ദിവസമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആ കൊല്ലത്തിൽ ഈ അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉപനിഷത് വാക്യങ്ങൾ ധാരാളം പറയുന്നതായ ഈശാവാസ്മിതം സർവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ആ അധ്യായമാണ്. അത് അന്നത്തെ സമയനിഷ്ഠപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു. ദൈവവിദ്യ അവർക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ, അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായ ഭാഗവത വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. പെട്ടെന്നായതാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പകരം മറ്റൊരാളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു. മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചു, ഭാഗ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ ഭാഗ്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഇതിലിപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതമൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ, പക്ഷേ അത്ഭുതം പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ മുടക്കം വന്ന ആൾക്ക് പകരം പറയേണ്ടി വന്നതായ ആള് പേര് പറയുന്നത് മോശമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത്. അനവധി ആളുകൾക്ക് ഈ ഭാഗവത സഭയിൽ എന്നോട് ഒരുപാട് ആരോഗ്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാനിതിൽ ഒന്നുമല്ല ഈ ഭാഗവത സഭയിൽ, വേങ്ങേരിയുടെ ഭാഗവത സഭയിൽ കോഴിയോടിന് യാതൊരു കർമ്മവുമില്ല. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കോഴി പറയാനുള്ളത്. മുട്ടുശാന്തിക്ക് പകരം വന്നിട്ടുള്ളതായ, മുട്ടുശാന്തിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതായ ആള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ അധ്യായം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, വേങ്ങേരിയുടെ ഭാഗവത വേദിയിൽ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയണമെന്ന് കലശലായിട്ടുള്ള മോഹം തുടങ്ങിയിട്ട് 2-3 കൊല്ലായി. പക്ഷേ എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് അറിയാത്ത ഞാൻ ഈ അധ്യായം എങ്ങനെ പറയാൻ നിശ്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, മാഷോട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാഞ്ഞത്. ഇതേതായാലും വെങ്കിടാചലപതി അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നതാണ്. പറഞ്ഞത് ശരിയായോ എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ മോഹം പോലെ ഈ അധ്യായം പറയാൻ കിട്ടിയിരുന്ന അവസരത്തിന് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് നമസ്കാരം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അത് പറയാൻ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആ പറയുന്ന ആചാര്യന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അധ്യായം പറയാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സമയനിഷ്ഠയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം കൂടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആ അധ്യായത്തിന് പറയാൻ തന്നില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് നിശ്ചയിച്ച ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിശ്ചയിച്ച അധ്യായമാണ്. ഇത് നിശ്ചയിച്ച വ്യക്തിക്ക് അമ്പലത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് പറയേണ്ടി വന്നത്. അവർ ആ അധ്യായം പറയുമ്പോൾ ഇതറിയാത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറയാണ്, തിമിനി സന്തോഷമായിട്ടോ, ഞാൻ ആ അധ്യായം പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തൊക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത് നിശ്ചയില്ലാണ്ട് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ വേങ്ങേരി പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. ഇപ്പം പറയേണ്ടി വന്ന അധ്യായം കഥയുടെ ഭാഗം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പറയാനും പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 2 പേരെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായ 2 സന്ദർഭങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഈ ഭാഗവത സമരിയെ താലോലിക്കുക എന്ന വാക്ക് തന്നെ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ആ ഭാഗവത സമരിയാണ് ഈ 13ാമത്തെ വർഷവും പുല്ലൂർമണ്ണിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പുണ്യ സന്ധ്യാസമയത്ത് സംക്രമ സന്ധ്യാവേളയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാളെ കാലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തിൽ ശിവരാത്രിയുടെ അന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ അനവധി കഥകൾ, മഹാദേവനെ കുറിച്ച് അനവധി കഥകൾ പറയുന്നതിലെ ഭാഗവത ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നൊരു കഥ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ കാളകൂട വിഷം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച ദിവസമാണ് ശിവരാത്രിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പുണ്യാത്മാക്കൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ കഥ തന്നെ നാളെ കാലത്ത് ആചാര്യൻ വായിച്ച് നമുക്ക് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോർത്താൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളെ തുടരാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആചാര്യ പരമ്പരകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം മത്സ്യാവതാരം തൊട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് 39 ദിവസത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് പാടാനും കേൾക്കാനും മാത്രമല്ല അതൊന്ന് അനുഭവമാക്കി തരണേ. ഗുരുവായൂരപ്പ, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി, ഉണ്ണിഗണപതി, മഹാദേവ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആചാര്യ പരമ്പരകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. നാരായണ 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 നാരായണ